Third module നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതൊന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. We have defined sequence of functions. Okay, sequence of functions means if you consider a subset of R, for each small n belonging to the set of natural numbers, there is a function fn from A to R. We can say that sequence fn is a sequence of functions on A to R. Okay, that is for each natural number we consider a function fn from A to R. Now if you take a particular x in the domain, the sequence fnx, it will be the sequence of functional values at the point x, and it will be a sequence of real numbers. If you take particular x, the sequence fnx will be a sequence of real numbers. Now we define the convergence of a sequence. Let fn be a sequence of functions on capital A to R, and A0 be a subset of the domain, and small f, let it be a function from A0 to R. We say that the sequence fn converges on A0 to f if for each x belonging to A0, the sequence of functional values fnx converges to f of x in R. നമ്മളിത് മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ്, the sequence will be defined on a set A. A0 is subset of the domain, and the sequence fn, we say that it converges to a function small f, which is called a limit function, if for each x belonging to the A0, the sequence of functional values fnx must be converging to f of x. ഓരോ എക്സിനും sequence fnx converges to small f of x. Okay, അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ we call that, or we say that the sequence fn converges point-wise to f on A0. Okay, അത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. In that case, we will call f as the limit function of sequence fn, and we will write like fn converges to f on A0. Sometimes we can write like this also, f of x equal to limit fn of x for x belonging to A0. Or the same thing you can write in another way, fnx converges to f of x for all x belonging to A0. Okay, now we can discuss the examples. Examples we have discussed already in the class, so I'm just leaving them. നമ്മൾ ഈ ഓരോ എക്സാമ്പിളിലും ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ഹിയർ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ജോമെട്രിക്കലി ഓൾസോ. ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എൻ എക്സ്, ഇവിടെ അത് ജി എൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഫ് എൻ എക്സ്. യു കൺസിഡർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എൻ എക്സ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എക്സ് ബൈ എൻ on the entire real line R. അതിൽ if you consider particular values of n, if n equal to 1, the function will be f1x equal to x itself. So it will be a straight line. This one f1 എന്ന് പറയുന്നത് straight line passing through the middle of the two quadrants. First quadrantനെയും for third quadrantനെയും കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മിഡിലൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ y ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലൈനാണ്. അതാണ് ആ f1x ന്റെ ഗ്രാഫ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് n ഈക്വൽ ടു 2, n 2 ആവുമ്പോൾ the graph will be the second straight line, or it will be the function x by 2. x by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് 1/2 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. So the graph will be the second straight line. And if we consider n equal to 3, f3x, it will be x by 3. x by 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. x by 3 ന്റെ സ്ലോപ്പ് 1/3 ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് ലൈൻ. f3 എന്ന് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈനാണ്. സോ വെൻ യു ടേക്ക് n larger and larger, the slope will be decreased. സ്ലോപ്പ് 1/n ആണ്, അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. When n tends to infinity, the slope will be becoming
0, or the straight line will become the x-axis itself. Slope 0 ആയിട്ടുള്ള straight line x-axis ആണ്. ഇത് tend ചെയ്ത് ഈ ലൈൻസ് ടേൺ ചെയ്ത് it becomes or intend to x-axis. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജോമെട്രിക്കലി ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഓരോ ഫംഗ്ഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രാഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് ഈ ഗ്രാഫുകൾ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ gn(x) = x raised to n. x raised to n എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കണ്ടു. കൺവേർജൻസ് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? -1 തൊട്ട് +1 വരെ, എക്സ്ക്ലൂഡിങ് -1 ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് 1. അവിടെയാണ് അത് കൺവേർജ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. g1ന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് y = x. n-ന് 1 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ x എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫങ്ഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ അത് y = x-ന്റെ ഗ്രാഫാണ്. n-ന് 2 എന്ന് കൊടുത്താൽ x² എന്നായി മാറും. അതാണ് ഈ g2 എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. g2 y = x²ന്റെ ഗ്രാഫ്. പിന്നെ അത് ഇഫ് യു കൺസിഡർ n = 3, x³ ആവും. x³ ഗ്രാഫ് ആവുമ്പോൾ അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ g3 ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത്. now x raised to 4 അങ്ങനെ വരുന്തോറും ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇതിന്റെ താഴെ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് 1 ആവുമ്പോൾ അത് 1 തന്നെയാണ്. x 1 ആവുമ്പം g(1) 1 തന്നെയാണ്. gn(1) 1 തന്നെയാണ് വരിക. whatever be the n-ന്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് in between -1 and 1, when n tends to infinity, the functional values will be tending to 0. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. g1, g2, g3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് കുറച്ചും കൂടി ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ എക്സ് ആക്സിസിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരിക ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ 1-ൽ മാത്രം 1 വരും. കാരണം എക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വാല്യൂ കുറയുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പരന്ന് താഴേക്ക് വരിക ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ആൻഡ് g(1) ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് 1. g(1) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ gn(1). എന്നുവെച്ചാൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആ സീക്വൻസിൽ എടുത്തിട്ട് അറ്റ് 1 കൊടുത്താൽ അത് 1 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലിമിറ്റിംഗ് കേസിലും അത് g(1) 1 തന്നെയാണ്. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് മാറും. കാരണം ഫ്രാക്ഷന്റെ പവർ when the power tends to infinity, the fraction raised to that power tends to 0. ഓക്കെ, നമ്മൾ എല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് അത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് യൂണിഫോം കൺവേർജൻസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്, യൂണിഫോം കൺവേർജൻസ്. യൂണിഫോം കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, let fn be a sequence of functions on a subset of R, and it is said to be converging to small f on a0 uniformly if. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത്. fn എന്ന സീക്വൻസ് f എന്ന ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ what is the condition? The condition is this: for each epsilon greater than 0, there exists a natural number k depending on epsilon but not on x. x-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ, such that for every n greater than that number k, which depends only on epsilon not on x, അതാണ് k. അതിനെ ആ k-നേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആവുമ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് fn at x അതും f of x, the difference between them will be less than epsilon for all x belonging to a0. എന്നുവെച്ചാൽ fnx will be approximating this f of x. fnx f of x-ന്റെ എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും അതിന്റെ വാല്യൂ for all n greater than or equal to k. Okay, and this is true for every x belonging to the a0 itself. Okay, the difference between point-wise convergence and uniform convergence is that here the k can be chosen depending only on the value of epsilon and not on x.
But in the case of point-wise convergence, then also we can choose a k corresponding to epsilon, but that may depend both on epsilon and on the point where we are searching for the convergence. ഓക്കെ, ഇതും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോൺ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഫൈനലി വി were to define the uniform norm. Okay, that is, we are trying to find an equivalent criteria for the uniform convergence of a sequence of functions on a set A. Okay, ഒരു യൂണിഫോം കൺവേർജൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വലന്റ് ക്രൈറ്റീരിയക്കാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ദ യൂണിഫോം നോം. യൂണിഫോം നോം നമ്മൾ മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ നോം ഓഫ് എ പാർട്ടീഷനുമായിട്ട് ഇതിന് വലിയ ബന്ധമില്ല. സിംബോളിക്കലി അത് ചെറിയ സാമ്യമുണ്ട്, ആൻഡ് ഓൾസോ ആ മാക്സിമം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഓൾസോ. അത് അവിടെ നോം ഓഫ് എ പാർട്ടീഷൻ ആണ്, ഇവിടെ നോം ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോം ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ, യൂണിഫോം നോം ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി ഫോർ എ ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ, അതിനാണ് യൂണിഫോം നോം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ യൂണിഫോം നോം ഓഫ് ഫൈ എന്നാണ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷന് സിമ്പിൾ എടുത്തത്. യൂണിഫോം നോം ഓഫ് ഫൈ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് supremum of the functional values of phi, supremum of the modulus of the functional values of phi for every x belonging to A. നമ്മൾ എടുത്ത സെറ്റിലെ ഓരോ എക്സും കൺസിഡർ ചെയ്യും, അവിടുത്തെ ഒക്കെ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിന്റെ മോഡുലസ് എടുക്കും. ആൻഡ് യു വിൽ ടേക്ക് ദ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓർ ദ സുപ്രീമം ഓഫ് ദോസ് വാല്യൂസ്. അതാണ് യൂണിഫോം നോം ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യൂണിഫോം നോം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് യൂണിഫോം നോം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ മാക്സിമം മിനിമം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മോഡുലസ് വാല്യൂസിന്റെ മാക്സിമം എടുത്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സുപ്രീമം ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എൻ പോയിന്റിലൊക്കെ ആവാം, അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. എനിവേ സുപ്രീമം യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സുപ്രീമം. ഓക്കെ, എന്തായാലും കാണാം, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. എ ബൗണ്ടഡ് subset of real numbers will be having supremum and infimum. അതാണല്ലോ completeness property of real numbers. ഓക്കെ, ബൗണ്ടഡ് എബോവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുപ്രീമം ഉണ്ടെന്നും ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിമം ഉണ്ടെന്നുമാണ് ടു വേർഷൻസ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡുലസ് വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ടാണ് അതിന്റെ സുപ്രീമം നോക്കുന്നത്. മോഡുലസ് വാല്യൂസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ്. ബൗണ്ടഡ് എബോവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദ യൂണിഫോം നോം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ദ സെറ്റ് എ. ഈ ഓൺ ദ സെറ്റ് എ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ, കാരണം ഈ സെറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് യൂണിഫോം നോം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സെറ്റ് ഈ എന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ, ചെറിയ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിഫോം നോം ഓഫ് ഫൈ എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഇതിനേക്കാൾ കുറവാവാം. നമ്മൾ സെറ്റ് വലുതാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ദ സുപ്രീമം മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിഫോം നോം ഓൺ ഏത് സെറ്റ് എന്നുള്ളതും കൂടി സിമ്പിളിലും വരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ആ ഡെഫിനേഷനിൽ സെറ്റ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി വന്നാലാണ് ആ യൂണിഫോം നോം ഓഫ് എഫ് ഓൺ എ എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ തിയറം. തിയറം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, a sequence fn of bounded functions on capital A subset of R converges uniformly on A to F if and only if uniform norm of fn minus f is tending to 0. Okay, a sequence of bounded statement ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ലെറ്റ് sequence fn be a sequence of bounded functions on capital A to R. The sequence fn converges uniformly to
f on A if and only if uniform norm of fn minus f tends to 0. Okay, fനും fഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന്റെ യൂണിഫോം നോ, അതിന്റെ സുപ്രീമം ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസ് ഓൺ ദ സെറ്റ് എ അത് എവിടേക്ക് പോകണം? സീറോയിലേക്ക് പോകണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ equivalent criteria or equivalent statement for the uniform convergence of a sequence of functions on a set A. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആണ്, നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്ന തിയറാണിത്. എപ്പോഴും സീക്വൻസ് എഫ് എൻ ഒരു എഫിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സീറോയിലേക്ക് പോകണം, അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് പോകണം. ഫോർ എവറി എക്സിന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുപ്രീമം ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിന്റെ സുപ്രീമം തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം, സീറോയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പം നമുക്കതൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്ന തിയറം തന്നെയാണ്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രൂഫ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൂഫ് ഞാൻ വൺ നോട്ടിൽ എഴുതാം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ തിയറം ഐ ഹാവ് റീറിട്ടൺ ഹിയർ. ആൻഡ് നൗ കമ്മിങ് ടു ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ തിയറം. നൗ ടു പ്രൂവ് this is an if and only if theorem, or it's a characterization theorem. You have to prove it both ways. So the first necessary part. So here the assumption is, suppose sequence of functions fn converges uniformly to f on A. So this is our assumption. Fn converges uniformly to f on A. The double arrows indicate that it is uniform convergence. Now since it uniformly converging to f for each epsilon greater than 0, there exists corresponding k belonging to n such that modulus of fnx minus f of x will be less than epsilon for all n greater than or equal to that k epsilon and for every x belonging to the domain A. ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ കൺവേർജൻസ് ഉള്ളത് അത് തന്നെ ഡൊമൈനുമായിട്ടും എടുത്തിരിക്കുക. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എ നോട്ട് എന്നുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത്. മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറലി ഒരു സീക്വൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട്, അവിടെ എല്ലായിടത്തും അത് കൺവേർജ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ എ നോട്ട് എന്ന് എടുത്തിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എയും എ നോട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ പറയുന്നില്ല. ബിക്കോസ് എവിടെയൊക്കെയാണോ യൂണിഫോമിലി കൺവേർജന്റ് അതാണ് ഇവിടെ എ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സെറ്റിൽ യൂണിഫോമിലി കൺവേർജന്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വലന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. Therefore, it is enough to consider A naught as A itself. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ എന്നുള്ള സെറ്റിൽ ഇത് യൂണിഫോംലി കൺവേർജന്റ് ആവണമെങ്കിൽ the condition is thus: for every epsilon greater than 0, there exists a natural number, corresponding natural number, such that the difference of fnx minus f of x is less than epsilon for every n greater than or equal to k. K suffix epsilon denotes that it depends on epsilon. And it is true for every x belonging to A. Okay, now if this is the case, then what happens? Even if you are taking the supremum of this LHS, if you take the supremum of sequence fnx minus f of x, where the x varies on A, that also will be less than, actually in this case it may be less than or equal to. കാരണം എന്താ, സുപ്രീം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇനീക്വാളിറ്റി മാറി ഈക്വാളിറ്റി ആവാം. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 1/nകളുടെ സുപ്രീമം എടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീമം എടുത്താൽ 1/nന്റെ ഇൻഫീമം എന്നുള്ളത് 0 ആണ്. ആക്ച്വലി 1/n is strictly greater than 0 for every n, but supremum അല്ലെങ്കിൽ infimum എടുക്കുമ്പോൾ it becomes equal to 0. Infimum of 1/n becomes equal to 0. ആ എൻ പോയിന്റിൽ ഈ ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ളത് മാറി ഈക്വാലിറ്റി തന്നെ വരാം. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പോയി ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ എലമെന്റ്സും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്, എല്ലാവരും ചെറുതാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ സുപ്രീമം വേണമെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഈക്വാലിറ്റി വരാം.
അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് when you take the supremum it may be equal to the bound. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് when you take the supremum of this quantity will be may be less than or equal to epsilon. Okay, then this is true for every n greater than or equal to k epsilon. ഇനി വീണ്ടും for all x എന്ന് വേണ്ട, കാരണം ഓരോ എക്സും എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സുപ്രീമം എന്നുള്ള വാല്യൂ അത് പിന്നെ യുണീക്ക് ആണ്, അതാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ദിസ് ഇംപ്ലൈ? ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് the norm of fn minus f on a. അതാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എക്സ്പ്രഷൻ now. സുപ്രീമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുപ്രീമം ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ fn മൈനസ് എഫിന്റെ നോം ഓൺ എ ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. And this implies, what does this imply is the norm of fn minus f on a tends to 0 when n tends to infinity. Okay, so first part of the theorem is proved by direct definition of uniform norm. Applying the direct definition of uniform norm and the definition of uniform convergence, you are immediately getting the result. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നുമില്ല, നേരിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാണ്. Now coming to the converse part. Converse part, it is the sufficient part. Second condition is assumed. You have to prove the first condition. And what is the second condition to be assumed? Here, suppose fn minus f and its uniform norm tends to 0 when n tends to infinity. ഇതാണ് നമ്മളുടെ hypothesis ഉള്ളത്. Converse പാർട്ടിലേക്കുള്ള hypothesis ഇതാണ്. Okay, now what we have to prove is sequence fn converges uniformly to f on a. So since this is given, what you do is take any epsilon greater than 0. You can find a k corresponding to epsilon belonging to n such that what will be the condition? Actually, this is tending to 0 when n tends to infinity. So by taking sufficiently large n, you can make this less than epsilon. So this implies there exists a k belonging to n such that the uniform norm of fn minus f on a is less than epsilon for all n greater than or equal to that k. So this implies, by definition, the supremum of modulus of fnx minus f of x on a. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇത് യൂണിഫോം നോം ഓഫ് എഫ് എൻ മൈനസ് എഫ് ആണ്. അത് സുപ്രീമം ഓഫ് ദ എഫ് എൻ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ എ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ for all n greater than or equal to k epsilon. That implies supremum എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി ഒഴിവാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ whatever be the x, ഈ modulus must be less than epsilon. That means you can write like fnx minus f of x, its modulus is less than epsilon for all n greater than or equal to k epsilon and for every x belonging to a. എല്ലാ xനും എല്ലാ n greater than or equal to k epsilon, this is true. എന്ന് വെച്ചാൽ what you are getting is, by the definition of uniform convergence, this sequence fn converges uniformly to f on a. That is what the conclusion. നമ്മളെ യൂണിഫോം കൺവേർജൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ചുള്ളത് നമുക്കിവിടെ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കെ എപ്സിലോൺ കിട്ടും സച്ച് ദാറ്റ് this expression is true. Mod fnx minus f of x less than epsilon ആവുന്നു for every n greater than or equal to k epsilon and for every x belonging to a എന്നുള്ളത്
Nothing but the condition for uniform convergence of sequence fn to f on a തന്നെയാണ്. So we are getting the required thing. Sequence fn converges uniformly to f on a. Hence the theorem is complete. ഈ തിയറത്തിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനില്ല. Just using the definition of uniform convergence and the definition of uniform norm, you can prove both parts of the theorem. Okay, both the necessary part and sufficient part of the theorem can be proved using the definitions of uniform convergence and uniform norm. Okay, മനസ്സിലായോ proof എന്താണ്? Proof clear ആണോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ? Clear ആണ്. Okay, now we can do some examples. തിയറം ഇവിടെ പ്രൂഫ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ എക്സാമ്പിൾസ് യൂണിഫോം കൺവേർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ യൂണിഫോം നോം വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വലന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കാം. പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ദ സീക്വൻസ് മസ്റ്റ് ബി ബൗണ്ടഡ് ഫങ്ഷൻസ്. ബൗണ്ടഡ് ഫങ്ഷൻസിന്റെ സീക്വൻസ് ആയിരിക്കണം. അതർവൈസ് യൂണിഫോം നോം ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. അതാണ് ഇവിടെ എ എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എൻ, എഫ് എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എൻ എടുത്താൽ അവിടെ അത് ബൗണ്ടഡ് അല്ല. ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ എൻറ്റയർ ആർ, കംപ്ലീറ്റ് ആർ എടുത്താൽ അവിടെ ബൗണ്ടഡ് അല്ല. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആറിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫങ്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നോം എടുക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തിയറത്തിന്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. നൗ if we take a equal to closed interval 0 1, ഇതൊരു ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ അതാണ് എ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു കൺസിഡർ ദ സീക്വൻസ് എക്സ് ബൈ എൻ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ സീക്വൻസ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൗണ്ടഡ് ഫങ്ഷൻസ്. ദെൻ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ കൺവേർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ യൂണിഫോം നോം ഓഫ് എഫ് എൻ മൈനസ് എഫ്. നമ്മൾ അറിയാം, ഇത് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ 0 എന്ന് വരും. കാരണം വെൻ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ബൈ എൻ എന്നുള്ളത് 0യിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എഫ് എൻ മൈനസ് എഫ് എന്നുള്ളത് എക്സ് ബൈ എൻ മൈനസ് 0 എടുക്കാം. ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ്. ഇതിന്റെ സുപ്രീമം എന്ത് വരും? ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ 0 to 1 ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 0 to 1 എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് എക്സിനാണ് ഇത് മാക്സിമം വരിക? വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. എക്സ് 1 വരുമ്പോഴാണ് എക്സ് ബൈ എന്നിന്റെ മാക്സിമം, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് 1 by n. ഇപ്പൊ സുപ്രീമം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് 1 by n ആണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വെൻ n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 by n ടെൻസ് ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് നോം ഓഫ് എഫ് എൻ മൈനസ് എഫ് ടെൻസ് ടു 0 ഓൺ ദിസ് ഇന്റർവൽ എ. ഇന്റർവൽ 0 to 1. Therefore by the theorem, നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത തിയറം അനുസരിച്ച് സീക്വൻസ് എഫ് എൻ കൺവെർജസ് യൂണിഫോംലി ടു എഫ് ഓൺ എ. ഇപ്പൊ എഫ് എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് സീറോ ഫംഗ്ഷനാണ്. അതിലേക്ക് അത് യൂണിഫോംലി കൺവെർജ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിൽ ജി എൻ എക്സ് ഈക്വൽ, ഞാനത് എനിക്കൊന്ന് വൺ നോട്ടിൽ എഴുതാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതിൽ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ 2 നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എഫ് എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സിലെ ജി എൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏത് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ വേർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ. ഇതായിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് എൻ എക്സ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് it is 0 if minus 1 less than x less than 1, and it is 1 if x equal to 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എഫ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓൺ എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? -1 തൊട്ട് 1 വരെ, -1 എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ആൻഡ് 1 ഇൻക്ലൂഡിങ്. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം. ഇനി ഇവിടെ കൺവേർജൻസ് യൂണിഫോം ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടു.
കൺവേർജൻസ് യൂണിഫോം ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ തിയറം. അത് എടുത്തു നോക്കാം. അതായത് യു വിൽ ചെക്ക് വെദർ the uniform norm of fn minus f on the interval, നമ്മൾ ഈ ഇന്റർവെൽ വേണമെങ്കിൽ എ എന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇന്റർവെല്ലിൽ യൂണിഫോം നോം കൺവെർജസ് ടു 0 ആണോ നോക്കും. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സുപ്രീമം ഓഫ് ദ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് എഫ് എൻ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ ദ ഇന്റർവെൽ 0-1 ആണ്. ഓൺ എ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് വരെ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ. ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓഫ് സെറ്റില് എഫ് എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണ്, മൈനസ് എന്താണ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ ഇവിടെ 0 ആണ്. ഒരു കേസിൽ 1 ആണ്, മറ്റു കേസിലൊക്കെ 0 ആണ്. ഓക്കെ, എക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എക്സ് 1 ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൂടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. അതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സീക്വൻഷ്യൽ എലിമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എൻ എക്സും 1 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 1 മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. എക്സ് 1 ആവുമ്പോൾ 1 മൈനസ് 1 എന്നുള്ള ആ വാല്യൂ 0 വരും. ഇത് 0 ആണ് വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എക്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എവിടെ ആവുന്നത്? -1 തൊട്ട് 1 വരെ വരുന്നിടത്ത് ഉള്ള സുപ്രീമും പിന്നെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അത് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 0 അതാണ് വരിക. രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ വിൽ ബി 0. ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതാണ്, സുപ്രീമം ഓഫ് മോഡ് എക്സ് റേസ് ടു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നു. കാരണം എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് റേസ് ടു ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാം. നമ്മുടെ എക്സ് നെഗറ്റീവ് കൂടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, -1 തൊട്ട് 1 വരെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതിന്റെ സുപ്രീമം എന്താണ്? ഇതിന്റെ സുപ്രീമം എക്സ് 1നോട് അടുക്കുമ്പോൾ മോഡ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഓൾസോ ടെൻസ് ടു 1. അതാണ് അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ, സുപ്രീമം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈക്വൽ ടു 1. And we can see that this uniform norm of fn minus f on a, അതാണ് നമുക്ക് 1 കിട്ടിയത്. Okay, so that uniform norm on this interval, a എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതാണ്, -1 തൊട്ട് 1 വരെ വരുന്ന ഇതാണ് a. Okay, this does not tend to 0 when n tends to infinity. n ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് 1 ആണ്. And it does not tend to 0. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇവിടെ നമ്മളുടെ സീക്വൻസ് എഫ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് -1 തൊട്ട് 1 വരെ ഉള്ളതില്, ബട്ട് സീക്വൻസ് എഫ് എൻ doesn't converge uniformly to f on this interval. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, fn converges to f point wise on the interval, but fn does not converge uniformly to f on the same interval. Convergence uniform അല്ല, point wise convergence അവിടെ ഉണ്ട്, but the convergence is not uniform. Okay, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്താണ്. ഇനി ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, യൂണിഫോം കൺവെർജൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ സീക്വൻസിലെ ഓരോ ഫങ്ഷൻസിനുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെടും. അതായത് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആൻഡ് സീക്വൻസ് എഫ് എൻ കൺവെർജസ് യൂണിഫോംലി ടു എഫ് കൂടി ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾസോ വിൽ ബി പ്രിസർവിങ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ടും ഇതേ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ കിട്ടിയ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, പക്ഷെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സീക്വൻസിൽ ഓരോരുത്തരും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, പക്ഷെ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. 0-ലും ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ 1-ലും ബാക്കിയുള്ളിടത്തും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്?
സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം. ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് ഇത് നോക്കൂ, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. പക്ഷെ ഓരോ എഫ് എൻ എക്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഫോർ ഈച്ച് എൻ. പക്ഷെ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ കൺവെർജൻസിൽ. അതുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ സീക്വൻസ് എഫ് എൻ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള കൺവെർജൻസ് അല്ല എന്ന് പറയാം. അതായത് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം നോം എടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതാം, ഓർ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. കാരണം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, സീക്വൻസിലെ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, പക്ഷെ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, കൺവേർജൻസ് യൂണിഫോം അല്ല എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിൽ എഴുതിയാലും മതി. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂണിഫോം നോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൺവേർജൻസ് യൂണിഫോം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, now there are 1 or 2 examples solo that you can do as homework ആയി ഞാൻ അസൈൻമെന്റിൽ തരാം. 1-2 എക്സാമ്പിൾസും കൂടി അതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൽ സാധാരണ UGC നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇ എന്ന് വന്നിട്ടില്ല. ഡിയും ഇയും നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റിൽ തരാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ പ്രോബ്ലം ഇ എന്നുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സുപ്രീമം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലസിലെ ചില കണ്ടീഷൻസും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0, സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സുപ്രീമം കാണുന്നത് പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഇയിൽ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആക്കി വെക്കാം. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ യൂണിഫോം കൺവെർജൻസ്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റിലെ ബാട്ടിലെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം. കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ യൂണിഫോം കൺവെർജൻസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്നത്. കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ എന്തായിരിക്കണം? കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട തിയറം അനുസരിച്ച് ഒരു എപ്സിലോണിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? കെ സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ലാർജ് കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനുശേഷം വരുമ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് സീക്വൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ചെറുതാവണം. അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം കൺവെർജൻസ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് സീക്വൻസിലെ തന്നെ 2 ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിന്റെ ടേമില് കൺവെർജൻസ് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ഗോസ് ടു 0 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് 1 നോട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. കോഷി ക്രൈറ്റീരിയയും കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെക്ഷൻ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്. കമ്മിങ് ടു കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ, എഫ് ആൻഡ് ബി എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൗണ്ടഡ് ഫങ്ഷൻസ്. നമ്മളിവിടെ യൂണിഫോം നോം ഒക്കെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സീക്വൻസ് ഓഫ് ബൗണ്ടഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ. അപ്പോൾ എഫ് എന്നുള്ളത് ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മളുടെ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് വരാം. സീക്വൻസ് എഫ് എൻ കൺവേർജസ് യൂണിഫോംലി ടു എഫ്, കൺവേർജസ് യൂണിഫോംലി ടു എഫ് ഓൺ എ if and only if for each epsilon greater than 0 there exists a corresponding k belonging to n such that uniform norm of fm minus fn less than epsilon for all m comma n greater than or equal to k epsilon. ഇതാണ് നമ്മളുടെ യൂണിഫോം കൺവെർജൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ. എഫ് എന്നുള്ളത് ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓൺ ദ സെറ്റ് എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് എം മൈനസ് എഫ് എൻ അതിൻ്റെ യൂണിഫോം നോം ഓൺ ദ സെറ്റ്, അതിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദിസ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഓൺ ദ സെറ്റ് എ ദറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ടെക്സ്റ്റിൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നും കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാലും മതി, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വെച്ചത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഏതിലേക്കാളാണോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ വരേണ്ടത് ഏതിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു എപ്സിലോണിൽ തൊട്ട്
നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റേ വലിയ എപ്സിലോണിനെക്കാളും സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് ആവുന്നതും ലെസ് ദാൻ ആവുന്നതും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇക്വലന്റ് തന്നെയാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റേലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ coming to the proof of the theorem. So there are two ways or two parts for the theorem. Now we are proving the first part. That means the necessary part. Necessary part il nammude assumption endana? Suppose Fn converge uniformly to F on A. This is our assumption. Fn converges uniformly to F on A. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് for each epsilon greater than 0, there exists a corresponding k epsilon belong to n such that modulus of fnx minus f of x is less than epsilon for all n greater than or equal to k epsilon and for every x belonging to A. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ for each epsilon there exists corresponding k എന്നുള്ളത് ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം? epsilon by 2 corresponding ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, for each epsilon greater than 0 നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. Now epsilon by 2 എടുത്താലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? greater than 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ k ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനലി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോണിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 കറസ്പോണ്ടിങ് കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും? mod fnx minus f of x less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to ഈ k epsilon by 2 ആണ്. epsilon by 2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് k എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് k എന്ന് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്താലും മതി. സഫിക്സ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ യൂണിഫോം ആയിട്ട് എഴുതാന്ന് മതി. അപ്പോൾ there exists a k, ഇത് മതി. എപ്സിലോൺ ബൈ 2 അവിടെ വേണമെന്നില്ല. ഏതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണത്? എപ്സിലോൺ ബൈ 2 കറസ്പോണ്ടിങ് k ആണ്. സാറ്റിസ്ഫൈ വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, ഇതിങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you consider the difference fmx minus fnx. Consider modulus of fmx minus fnx. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു f of x ആഡ് ചെയ്യുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. സോ fmx minus f of x plus f of x minus fnx, and this will be less than or equal to, applying the triangle inequality, fmx minus f of x plus f of x minus fnx, and this will be strictly less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 for all m comma n greater than or equal to that k. m greater than k ആണെങ്കിൽ this will be less than epsilon by 2, and if n is greater than k, the second expression also will be less than epsilon by 2. Totally this is epsilon. So this is less than epsilon for every m comma n greater than or equal to k, and this is true for every x belonging to a also. Okay, since it is the case, even if you are taking the supremum, take the supremum of mod fmx minus fnx where the x belonging to a, this also will be less than. Then in that case you have to write less than or equal to. It may happen that sometimes inequality becomes true. So this is less than or equal to epsilon for all m comma n greater than or equal to k. Supremum എടുക്കുമ്പോൾ അത് less than or equal to epsilon ആവാം. എന്നുവെച്ചാൽ the left side expression is nothing but the uniform norm of fn minus f on a. That is less than or equal to epsilon for all m comma n greater than or equal to k. So this is what you want to prove as
the Cauchy criteria. Cauchy criteria പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ്. fm minus fn എന്നുള്ളതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ m, n greater than or equal to k എന്നുള്ള രീതിയിൽ k ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും for epsilon. Okay, so first part of the theorem is proved. ഈ portion complete ആണ്. Now coming to the converse part. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. വളരെ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം കൺവെർജൻസ്, ദെൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഈക്വാലിറ്റി. അത് രണ്ടും മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട്. കോൺവേഴ്സ് പാർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അസംഷൻ എന്താണ്? കോൺവേഴ്സ് പാർട്ടിലെ അസംഷൻ Cauchy criteria is satisfied. Cauchy criteria satisfied means suppose for each epsilon greater than 0, there exists a corresponding k belongs to n such that condition അനുസരിച്ച് എന്താ വരേണ്ടത്? നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അസംഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ Cauchy criteria പറഞ്ഞത് അസംഷൻ ആക്കുമ്പോൾ what you are getting is uniform norm of fm minus fn on a less than or equal to epsilon for all m, n greater than or equal to k. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സുപ്രീം ആണല്ലോ. ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ. സുപ്രീമം ഓഫ് fmx minus fnx where the x belongs to a less than or equal to epsilon for all m, n greater than or equal to k. അതായത് ഓരോ എക്സിന് എടുത്താലും നമ്മളുടെ ഈ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂന്റെ ഡിഫറൻസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ വരണം. സുപ്രീമം തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് this implies modulus of fmx minus fnx that will be less than or equal to epsilon for all m, n greater than or equal to k and for every x belonging to a. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൂ. സുപ്രീം എടുക്കുമ്പം ഫോർ ഓൾ എക്സ് എന്ന് എഴുതണ്ട, കാരണം സുപ്രീമത്തിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഈച്ച് എക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഓൾ എക്സിന് ആ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഇതിൽ റോളുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തും എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ വന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് യൂണിഫോം കൺവെർജൻസ് ആണ്. അതിനാരെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വേണം. ഏതാണ് ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല. വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ എ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ആ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഓരോ എക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എ നോട്ട് നമ്മൾ എക്സ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് fmx minus fnx എന്നുള്ളത് എന്താവും? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ആണ് ഫോർ ഓൾ m, n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k. എവരി എക്സിന് ഇത് ട്രൂ ആവണം. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഫോർ ഓൾ എക്സ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഡിഫറൻസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവണം, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിന്റെ സീക്വൻസ് ഫോർ എ ഫിക്സ്ഡ് എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ Cauchy സീക്വൻസ്. അതായത് സീക്വൻസ് fnx ഈസ് എ Cauchy സീക്വൻസ്. Cauchy ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതൊരു Cauchy സീക്വൻസ് ആണ്. അത് Cauchy സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ what does it follows is Cauchy സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും? every Cauchy sequence is convergent. Every Cauchy sequence is convergent. Therefore, sequence fnx converges is a convergent sequence. ഇത് കൺവെർജന്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവെർജിങ് ടു സം നമ്പർ. ഓരോ എക്സും ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ fnx എവിടേക്കോ കൺവെർജ് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് പുതിയ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. വി ഡിഫൈൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആവാനുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിന് കിട്ടി. f of x ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി fn of x. ഇതിങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏബിൾ ആവാൻ കാരണം സീക്വൻസ് fnx കൺവെർജന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു
സീക്വൻസ് എഫ് എൻ എക്സ് ഒരു കോഷി സീക്വൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് കൺവേർജന്റ് ആണ്. ആ കൺവേർജ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലിമിറ്റ് വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഇത് 1 മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ 1ല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എം ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ടേക്കിംഗ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ ഇൻഇക്വാലിറ്റി 1 അതിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, ഇൻഇക്വാലിറ്റി 1ലാണ് നമ്മൾ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് എം എക്സ് മൈനസ്, ഇപ്പൊ എഫ് എൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് എങ്ങോട്ട് പോകും, എഫ് ഓഫ് എക്സിലേക്ക് പോകും, എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എഫ് എം എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എവറി എക്സ് ഓൾസോ. നമ്മൾ ഏത് എക്സ് എടുത്താലും ഇത് ട്രൂ ആണ്, ഓരോ എക്സിനും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എവറി എക്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എ ഓൾസോ. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വാട്ട് യു ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ഈസ് സീക്വൻസ് എഫ് എം converges uniformly to f on a. ഈ എഫ് എം എന്നാണെങ്കിലും എഫ് എൻ എന്നാണെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ് കൺവേർജസ് യൂണിഫോംലി ടു എഫ് ഓൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഗോട്ട് ദ റിക്വയർഡ് തിങ്. സീക്വൻസ് എഫ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓൺ എ. എമ്മും എന്നും എന്നുള്ളത് ആ സഫിക്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ വേറെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചേ ഉള്ളൂ. സീക്വൻസ് എഫ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓൺ എ എന്നുള്ളത് കിട്ടി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൂഫ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പ്രൂഫ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അടുത്തത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് റീസണിങ് ഉണ്ട്. അതൊന്ന് 1-2 പ്രാവശ്യം മനസ്സിൽ സ്വന്തം ആലോചിച്ച് എഴുതി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ. നമ്മൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, യൂണിഫോം കൺവേർജൻസ് എന്താണ്, യൂണിഫോം നോം എന്താണ്, കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ സാധാരണ എന്താണ്, കോഷി സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൺവേർജൻ അത് കോഷി സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള റിസൾട്ട്, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തം ഓരോന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് ഈ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കൂടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആവും. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ? കുറഞ്ഞ 2 ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഈ മൊഡ്യൂൾ തീരും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ 2 തിയറും നാളേക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വരിക. നാളേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയതിനു ശേഷം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?